गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमित कुमार धीमान, कैंसर स्पैशलिस्ट, दीप हॉस्पिटल लुधियाना दे विच। सो अज मैं लाइव हो रहे हैं एंड मैं वी विल अज आप गल करांगे अबाउट द कैंसर। ठीक है। सो ये है कि जो अज अपन नूं पता है कि जिहड़ा कैंसर का इंसीडेंस है अपने पंजाब दे विच काफ़ी वध रहा है। सो ओवर एंड वन डेकेड एक साल पिछले 10 सालों के जो इंसीडेंस है काफ़ी हद तक वध गया है। पहला जी चीज़ां असीं सोचते सी कि कैंसर फर्स्ट डिजीज़ ना हो, कुछ चौथी पंजवीं ऑप्शन असीं रखते सी कि कोई भी प्रॉब्लम होंदी सी एज ए डॉक्टर। बट अज की डेट के काफ़ी ऊपर तक मानते हैं कि जोड़ा इंसीडेंस फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन ना हो के फर्स्ट सैकेंड ऑप्शन हो सकती है। सो कारण कई है ने। कारण एक तो है कि अपना जो अडल्ट्रेशन है, खान पीन की चीज़ों के अडल्ट्रेशन हैगी है, चीज़ों के मिक्सिंग हैगी है, इंप्योरिटीज़ ऐड की हुई हैं, वो कारण भी अपना जो इंसीडेंस है कैंसर का काफ़ी वध रहा है। दूसरा है कि अपना लाइफ स्टाइल है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत घट गई है। जो फिजिकल एक्टिविटी घटती है, खासकर आप लेडीज़ के देखिए, लेडीज़ के है कि अज की डेट ओबेसिटी काफ़ी आ रही है, मोटापा काफ़ी आ रहा है। सो वो की है कि बॉडी के जोड़े फीमेल हार्मोनस है, फीमेल हार्मोनस ज़्यादा बनते हैं। फीमेल हार्मोनस बनने के नाल की होंदा है कि जोड़ा ब्रैसट के उपर ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ब्रैसट के उपर, यूटरस के उपर, ओवरी के उपर नैगेटिव इंपैक्ट पाता है, जिस दे नाल कि कैंसर का इंसीडेंस इन्हां डिजीज़ के विच इन्हां दे ऑर्गनस के विच वध जाता है, जो कि लेडीज़ के विच मुख्य कारण है। उस तो इलावा फीमेल्स के विच एक मुख्य कारण है कि जोड़ा जीन्स हैगे ने, जीन्स फीमेल्स दे आर जिन्हां दी फैमिली हिस्टरी हैगी, जिस तरह मदर, नानी, भूआ, मासी, अगर किसी को ब्रैसट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है वो इंसीडेंस वो काफ़ी वध जाता है। हुण जे अज की गल भी करिए, अज आपां नूं पता आप एक नवी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जी कि आप कोविड-19 की, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो कई चीज़ां हैगियां जिहड़ियां कि आपां एक तो प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुण जिवें लॉकडाउन ओपन अप हो गया, सो सडन इंसीडेंस इंक्रीज़ करेगा। सडन इंसीडेंस इंक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि लोगों की आवाजावी तुसीं देखोगे कि यूजली जिहड़े कि मास्क पा रहे हैगे ने, सो मास्क पा रहे हैं प्रॉपर ही नहीं पा रहे हैगे। सो जस्ट तुसीं देखोगे मूँह ढक्या होया, बट जोड़ा नोज़ है वो क्लीयर है, और नोज़ तो सारा कुछ हवा वगैरह बाहर जा रही है। सो जिहदे नाल कि द बेनिफिट ऑफ मास्क इज़ वेरी 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 डाउटफुल। सो प्रॉपर वे नाल नहीं पा रहे हैगे। हुण क्वेश्चन है कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड-19 विद द कैंसर। सो अगर आप वैसटर्न डाटा लईए, जोड़ा कि इटली का डाटा है या अपना USA का डाटा है, वो है कि दोज पेशेंट दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिजीज़, दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम द some renal disorder, kidney disorder, or those who are immunocompromised. Immunocompromised means कि जोड़ा कि immunocompromised है because of any reason, चाहे वो किसी कोई दवाइयाँ ले रहे हैगे ने, चाहे वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैगे ने, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। जो अपने कैंसर पेशेंट है मोस्ट ऑफ दैम जेडे कि एक्टिवली ट्रीटमेंट तो चलते पे हैं, वो कीमोथैरेपी वगैरह ले रहे हैं। सो वंस दे आर ऑन द कीमोथैरेपी, उन्होंने इम्यूनिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो वैसटर्न डाटा है, इटली का डाटा है, फ्रांस का डाटा है, ईवन USA का डाटा है, वो मोर्टैलिटी जी हैगी है, द केस इंसीडेंस है कैंसर पेशेंट के विच भी काफ़ी ज़्यादा है। सो बीइंग अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है, सो उन्होंने की चाहिए कि प्रॉपर प्रिकॉशन, होम स्टे होना चाहिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क। उन्होंने फैमिली मैंबर्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो फैमिली मैंबर्स कितों बाहरों आ रहे हैगे ने, सो कितों बाहरों आ रहे हैगे हैं, सो उन्होंने भी अपना
पेरेंट्स तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। जाके सीधा नहीं है कि जाके पेरेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲਣ पेरेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਥ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ देयर इज़ अ वन क्वेश्चन कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ which cancer causes the most deaths, there is one question कि which cancer causes the most death। सो देखो ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਲੇਜਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਯੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਟ ਏ ਲੇਟ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਟ ਏ ਲੇਟ ਸਟੇਜ? ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਮੋਲ ਲੰਪ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਲੰਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, FNAC ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮਿਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਜ 1 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ 4 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਰ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90-95%, 95% ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਸੋ 70% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ 40% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੇਜ 40% ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਦ ਲੇਡੀ ਵਿਲ ਥਿੰਕ 10 ਟਾਈਮਸ, डिस्कस करेगी, फिर कोई रिश्तेदार कहोगा कि नहीं ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ फैल जाऊगा। जब तक बीमारी के बारे पता ही नहीं चलेगा तो हाउ somebody will diagnose it? If not diagnosed, how will the treatment will be done? If the treatment is not done ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਮਿਥਸ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਲੀਜ਼, we do see कि patient treatment नहीं कराते। there are few example, I won't name anyone, but कि जिथे well educated किसी college ਦੇ professor ਦੇ level तक ਦੇ patients ने checkup नहीं कराते because of the myth or the fear factor or the denial factor, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कि they lose their life and which something disease which was curable। सो दिस इज़ एक चीज़ ये हैगी है। सो नाउ सो दूसरी मिथ हैगी है कि ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਥ ਹੈਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ
ਈਵਨ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜੀਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅ ਸਵਿਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ CML, ਕਰੋਨਿਕ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲੂਕੀਮੀਆ। ਕਰੋਨਿਕ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲੂਕੀਮੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਟਿਨਿਬ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ CML ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BCR-ABL ਜੀਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 85% ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜਸਟ ਔਨ 1 ਟੈਬਲੇਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ HER2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। There's a variety which hormone positivity and the HER2 positivity, different type ਦੇ 4 ਮੋਟੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ HER2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੀਗਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈ, ਟਰਸਟੋਜ਼ੁਮੈਬ ਹੈ, TDM1 ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਲਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਨਸ ਕੁਝ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ EGFR ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ALK1 ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ROS1 ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ? ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਾਈਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਜ਼ੀਆ ਵੋਮਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ऑन टैबलेट्स दिस पेशेंट और ऑन टारगेटेड थैरेपी ये पेशेंट काफ़ी अच्छा अगे सर्वाइव करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। एंड 2 of my patients they are surviving stage 4 lung cancer patients are surviving on just on tablets for last 12 years. So normal सिर्फ गोलियां दे ऊपर रोज़ दी कोई गोली खानी है and the person will survive. I will say patient, not patient but person, because they are living a normal life. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ। ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਈਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਸੈਲਸ ਹਨ, T ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਟਰ ਸੈਲਸ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬਾਡੀ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਦ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ T ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਸੈਲਸ।
ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸੈਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਸੈਪਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ, ਟੌਕਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਸਮਾਲ ਸੈਲ ਲੰਗ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਜਕਿੰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਲੌਂਗ, ਬਟ these patient are surviving long with this immunotherapy and most of them are not they are tolerating very well. One of my patient, he had small cell lung carcinoma, brain ਦੇ ਵਿੱਚ extensive disease. Nobody will ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ we won't ਕਿ imagine ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ that patient can survive, but he the follow up scan ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ that was absolutely normal. So this is a very positive boost to the new techniques, new medicines and even to the patients कि हाँ चीज़ां बहुत ज़्यादा मतलब patients are responding कि बहुत ਜਿਹੜੇ कि ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, they are surviving very well. But yes, not everyone, but this is also true कि 100% response rate ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but definitely there is a very good response rate कि patients are now surviving with even the stage 4 disease. ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰੱਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪੇਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੇਟੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ they have to get all the money which has been spent on the research, they have to get back. So initially kuch period li dawaiyan mehengiyan hundiyan ne, but as the time passes the drugs generics are there, so cost of the treatment goes down. There are few NGOs, there are few programs which they are helping patients for the treatment, and even there are few companies like the good company like Pfizer, ਕੁਛ ਆਪਣੇ MSD ਜਾਂ BMS ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ the cost of the treatment, every treatment will go down. ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਸਟੋਜ਼ੋਮੈਬ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, one time it used to cost around 1.5 lakh per dose, but which is now approximately 35,000 cost to the patient. So with this, as the time passes, the advances there, generic drugs come, the cost of that treatment goes down. So there are few things that we have to talk about ki what are the things ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਨੇਚਰ। The use of chemicals, multiple chemicals, use of plastics and unhealthy, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫॉर ਆਵਰ ਕੰਫਰਟ, those things are not in nature. ਨੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਦਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਬੀ ਨੋਨ ਵੈਜ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਵੀ used to walk, ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਡੈਕੇਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਟੀ ਫੂਡ, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ
ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ, ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨੋਨ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਸ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲੌਣੇ ਹੈਗੇ, ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਿਲੌਣੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਦਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। whether microwave itself is a safe or not safe or they are carcinogen, it's a questionable thing, and so can't say much। फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैगी हैं, दे आर द प्लास्टिक साइज यूज प्लास्टिक यूज़ करते हैं। फिर अपनी कोई भी पैकिंग चीज़ां हैगी हैं, सारा कुछ वो जोड़ा हैगा वो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। सो प्लास्टिक्स के नाल की हैगा कि जोड़ा अपने वो प्लास्टिसाइज़र हैं जिन्हें कि प्लास्टिक होल्ड होंदा बंद है, वो अपने बॉडी च जाते कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, चाहे अपने फूड पाइप का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, कोई भी हो सकता है। दूसरा जो नैगेटिव इंपैक्ट प्लास्टिक का देखा गया वो यंग गर्ल्स के विच है। यंग गर्ल्स के विच किवें है कि जो प्लास्टिक का यूज़ है वो सपोज टू इंक्रीज द ईस्ट्रोजन लैवल, हार्मोन्स लैवल इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ईस्ट्रोजन लैवल इंक्रीज़ करता है तो लड़कियां नूं यंग एज के विच मिनारकी आती है, जिहड़ियां कि आपां जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਨਾਰਕੀ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। प्लस अर्ली मिनारकी की होएगा, अगर 10 ईयर्स के उपर तो मिनारकी आ गई, उन्होंने हाइट छोटी रहने लग जाती है। हाइट छोटी रहना भी इट इज़ अ सेकेंड फैक्टर कि द प्लास्टिक साइजर शुड नॉट बी यूज्ड। सो प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल अनलेस इट इज़ वेरी इट इज़ अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसिस दे विच। फिर गल करांगे मोबाइल फोन्स की। मोबाइल फोन अगर देखा जाए तो देर आर फ्यू रिपोर्ट्स कि जिथे कि रेडिएशन, जिथे कि अपने मोबाइल टावर्स हैगे ने उन्होंने आस पास थोड़ा कैंसर का इंसीडेंस ज़्यादा सीगा, पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर्स का। सो कोई भी स्टडी 100% प्रूव नहीं हैगी, ऑल आर कि दे आर पुटिंग द क्वेश्चन मार्क पुट कर रही हैं कि ये चीज़ां हो सकती हैं। ये जी स्टडीज़ हुई हैं यूजली बाहरली कंट्रीज हुई हैं जिथे कि पॉपूलेशन की डेंसिटी घट है, घट पॉपूलेशन हैगी है। अगर आप इंडिया की गल करिए, वी आर वेरी कंजस्टिड। 1 किलोमीटर के विच एक्सपैक्टेड होंदा है कि 900,000 बंदा रहिंदा यूजली, बट अगर आप शहरों की गल करिए तो प्रॉबली 1 किलोमीटर एरिया के विच 4-4, 8-8 हज़ार रह रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस वी आर कैरिंग 1 और 2 मोबाइल्स। जो आप इन्ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अपने आस पास रेडिएशन कितनी है। सो रेडिएशन होने का नुकसान की है। सो रेडिएशन सिंपल रेडिएशन थैरेपी की है। आप एक जो ट्रीटमेंट हैगी है जोड़ा कि रेडिएशन थैरेपी हैगी। रेडिएशन थैरेपी के विच की है कि वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन पाने हैं जिहदे नाल कि जोड़ा कैंसर सैल का DNA डैमेज होता है। सो नाउ इमेजिन अपने आस पास इन्ने फोन हैगे हैं, चाहे उस लैवल की रेडिएशन नहीं आ रही, बट कॉन्सटेंटली over years we will be exposed to the radiation exposed होने दे नाल we will have the DNA damage होएगा, जो कि एक तरह कोडिंग है, हर जेनेटिक कोडिंग है। अगर वो जेनेटिक कोडिंग डिस्टर्ब होएगी तो देर आर चांसिस कि वो अबनॉर्मल सैल्स बननगे और यही अबनॉर्मल सैल जोड़े होंगे ने वो कैंसर बन जाते हैं। सो बेसिकली कैंसर भी की है, कैंसर भी कुछ ये नहीं है कि एक गठ बन गई तो बनी रहे, किसी को की फर्क पैंदा है। जो कैंसर सो जी कैंसर की गट्ठा बनदियाँ है, जो कैंसर जो सैल कट्ठे बनते हैं वो कई कैमिकल रिलीज़ करते हैं। जो कैमिकल रिलीज़ होंगे ने वो बॉडी के डिफरेंट एरिया च जाके हार्म करते हैं। जिमें एक अपना डायलॉग सीगा मूवी दे विच मुन्ना भाई MBBS कैमिकल लोचा, उसी तरह का कैमिकल लोचा
ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਠਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੋਨ, ਲੀਵਰ, ਲੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਠ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਨਾਈਨ ਗੱਠਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਠ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲਾਈਪੋਮਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਠ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਨਸ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਏਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਯੂਰਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਲਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1200 ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੋਕਰ ਦਾ ਲੰਗ ਵਰਸਸ ਅ ਨਾਰਮਲ ਲੰਗ, ਸਮੋਕਰ ਦੇ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਕਰ ਦਾ ਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਊਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਲੰਗ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਲੰਗਸ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਰਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਵੀ ਗਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸੋ smoking itself carries 1200 carcinogens, so it is very important ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇੰਜੀਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਘਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ 1+1 2 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 1+1 11 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਚੂਅਰ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40-45 ml, ਮੈਕਸੀਮਮ 60 ml 3 to 4 days a week is permissible and can be given, है ना। And but in female it is less than 30 ml for 3 days a week।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ 1 ਦਿਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ 2 ਦਿਨ, ਕਦੀ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਪ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਈਵਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਵੀ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਚੱਲੋ ਫਿਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਿਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਆ ਗਏ, ਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਨਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲਈ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਲੰਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ will lead to the smoking, alcohol, which will indirectly lead to the increase in the cancer. ਵੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਧਣਗੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਸੋਜਿਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਔਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਕ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਵੈਜ ਔਰ ਨੋਨ ਵੈਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਿਓਰ। ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। that is the responsibility of the government. ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਟਡ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਡਰੇਨੇਜ ਏਰੀਆ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸਡਨਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ water, clean water, healthy diet, it is a responsibility of government. I think government must be doing something, or government should do something to give us a clean water, air and food. एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है, यू रिमेंबर कि जो पिछे जे प्रेजिडेंट आए सी ओबामा, द एक्स प्रेजिडेंट ऑफ USA, सो 2 घंटे की 2 दिन की विजिट के उन्होंने वार्निंग दी गई सी कि देयर लाइफ विल बी शॉर्टन बाय एटलीस्ट 3 days. So we know that how bad is the impact of air pollution on the body's immunity and body's or our own health and life. So a clean
एयर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्लीन एयर बारे तो मैं ही कहूँगा अज की डेट च तां वी हैव टू वीयर द मास्क चाहे वो ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ pollution these days. Exercise is must. Even exercise should be अपनी खासकर young girls ਨੂੰ ਤਾਂ exercise बहुत जल्दी start करवानी चाहिए. They should not get obesity. मोटापा नहीं आना चाहिए क्योंकि जो मोटापा आएगा ही हार्मोन्स का चक्कर पेगा. हार्मोन्स प्रोग्रेस करेंगे तो द रिस्क ऑफ अपना द ब्रेस्ट कैंसर और शॉर्ट हाइट वगैरह का रहेगा. ਈਵਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਸਾਈਡ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ should he or she should receive chemotherapy or avoid the chemotherapy. So this is very individualized question and answer is very individualized. So like अगर तो कोई disease ऐसी हैगी है जिथे कि there is option कि ਆਪਾਂ बिना chemotherapy ਦੇ like I was talking about the targeted therapy जिथे कि ਆਪਾਂ कुछ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ chemotherapy ਨਾ ਦੇ ਕੇ we can get the same result. ਉੱਥੇ ਤਾਂ yes we are avoiding and we are trying to give the targeted therapy or the therapy which is not compromising the immunity of the patient. But but a different situation where the patient has to receive the chemotherapy as a life saving drug ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ. ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करते and we lose the patient is as bad as having someone having corona. So this is very individualized and अगर कोई patient है जिसका कोई treatment चल रहा he or she can discuss with your doctor कि वो सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करन या कोई होर ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है. सो दिस इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. देयर इज़ नो एग्जैक्ट आंसर. सो पर जिथे है कि मार्जिन ऑफ कीमोथेरेपी इज़ नॉट मतलब डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी और द अनदर टारगेटेड और हार्मोनल थेरेपी इज़ नॉट बिग. We can offer them the targeted therapy or the hormonal therapy if possible, and which is most of us are now doing. So whether doing another question is whether doing immunotherapy will impact the corona risk or so. Yes, the immunotherapy because it compromises immunity of a individual. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ but still I will say in this COVID area, COVID-19 era, so we have to be very careful. Patients, those who are undergoing chemotherapy or those who are going any kind of therapy which is immunocompromising, or those who are the cardiac patient, diabetic patients, or those who have any kind of lung disease, they should be at home, stay home, and the family member has to be very vigilant कि अगर वो खुद बाहरों आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन इज़ ऑलमोस्ट ओपन. सो अगर वो बाहरों आ रहे हैं तो they have to keep a distance from the elderly and the patient in the family कि वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सपोज ना करन कोरोना की तरफ. सो एक क्वेश्चन है कि what treatment or any specific test is there which can detect cancer in the body. कोई भी कैंसर देखो इस तरह नहीं है. there is no any special test which can detect any kind of cancer in the body. No. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ cancer can occur in any part of the body starting from ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨੌ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ
जोड़ा भी सिम्पटम्स होंगे, कुछ भी होएगा, वो डिपेंड करेगा कि वो पेशेंट की डिजीज़ कितने डिवेलप हो रही है। सो अगर तो किसी के हैड एंड नैक कैंसर है, मूँह 'ਚ छाला बन जाएगा। सो किसी के अगर जनरली आप गल करिए तो देयर आर 9 साइंस विच आर इंपॉर्टेंट विच मे बी इंडिकेशन ऑफ ए कैंसर, विच मे बी मैं वर्ड यूज़ कर रहा, जरूरी नहीं है किसी को सिम्पटम हैगा तो कैंसर ही होवे। बट हाँ, अगर इन्हों कोई सिम्पटम हैगा डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, अपने डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए और चैकअप करवाना चाहिए कि कोई इन्हों कोई उन्होंने कि बाई चांस ही कोई कैंसर का सिम्पटम तो नहीं है। वो जो आप गल करिए तो नैगिंग कफ जी कि ठीक नहीं हो रही, होर्सनैस ऑफ वॉइस जी कि वॉइस खराब हो गई, जिमें भारी आवाज़ कहने ना, भारी आवाज़ खड़क गया नहीं उस तरह हो जाना। फिर है कोई मूँह दे विच छाला होना जोड़ा ठीक नहीं हो रहा, पर्टिकुलरली समोकर दे विच, तंबाकू चूअर, और जो कि किसी दंद खराब होना और दंद के नाल बार बार जीभ ते इंजरी हो रही होवे। फिर है कि अपना रोटी का फसना, रोटी खान लगे रोटी अड़ जानी। सो डिसफेजिया, जिसमें डिसफेजिया कहते हैं कि रोटी खाते हुए स्वैलो करते हुए रोटी अड़ जाती है। सो उन्होंने ईसोफेगस जोड़ा कि आप फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। फिर कोई ब्रैसट दे विच कोई भी गठ का बनना, मेल्स दे विच भी अगर कोई ब्रैसट दे विच गठ बनती है तो एक कैंसर हो सकता है। आउट ऑफ 100 फीमेल ब्रैसट कैंसर देयर इज़ 1 मेल ब्रैसट कैंसर पेशेंट। सो 100 फीमेल ब्रैसट कैंसर पेशेंट्स के पिछे एक मेल ब्रैसट कैंसर पेशेंट है। सो अगर मेल दे विद ब्रैसट के भी कोई गठ बनती है, बी वेरी केयरफुल एंड गेट यूर सैल्फ एग्जामिन कि कोई ब्रैसट कैंसर तो नहीं डिवेलप हो रहा। फिर पेट का फुलना, पेट च फारा आना, पर्टिकुलरली कोई जी अपनी बावल की हैबिट्स हैं, स्टूल की हैबिट्स हैं, वो चेंज हो जाना। जिहदी पहला नॉर्मल सी सडनली कॉन्स्टिपेशन होने लग गई, या किसी को कभी कब्ज होने लग जाती, कभी डायरिया लग जाता है, वो इंटेस्टाइनल कैंसर का एक इंडिकेशन हो सकती है। फिर पेशाब दे विच ब्लड आना, पेशाब दे विच अगर ब्लड आना, पर्टिकुलरली अगर वो पेनलैस ब्लड है, पेनलैस ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि कोई लीवर च कोई सडन ब्लड आ गया, कोई दर्द नहीं हुई, क्योंकि जो दर्द नाल आंदा तो यूजली आप मानते हैं कि स्टोन वगैरह हो सकता है। बट कोई भी ब्लीडिंग होवे यूरिन दे विच तां किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर या प्रोस्टेट का कैंसर ये हो सकता है। किसी भी साइड तो ब्लीडिंग होवे, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होवे, नेजल ब्लीड होवे, कंन चो ब्लड आवे, मूँह चो ब्लीडिंग होवे, लैट्रिन तो ब्लीडिंग होवे, या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग मीनस कि फीमेल दे विच इंटरकोर्स तो बाद जी ब्लीडिंग होंदी है, वो अगर होंदी है तो सर्वाइकल कैंसर वगैरह हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गन की ब्लीडिंग अगर होंदी है तो आपां नूं कॉशियस होना चाहिए कि किते कोई कैंसर डिवेलपिंग कैंसर तो नहीं हैगा। अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, लगातार फीवर रह रहा है, हफ्ता आंदा है हफ्ता जाता है, हफ्ता आंदा है हफ्ता जाता है, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PUO ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੈਕਸੀਆ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਲਿੰਫੋਮਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਕਿਤੇ ਬਣਨ, ਉਹ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਇਲਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि वेट लॉस क्यों हो रहा है, कुछ चीज़ां हो रही हैं, वो भी रीज़न हो सकता है कि वो कोई अंडरलाइन कैंसर हो। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि इन्हां चों कोई भी सिम्पटम लगता है तो एक टाइमली डॉक्टर तो चैकअप होना बहुत ज़रूरी है। एक क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड और जिन्होंने कैंसर का एक्सपीरियंस है उन्होंने तो एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन और सारे प्रॉपर टेस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये ना हो कि जी डिजीज़ आप अर्ली स्टेज पकड़ सकते सी उही आप लेट स्टेज के जाके पकड़ीए। सो ये सिम्पटम्स जरूरी है, कोई स्पैसीफिक टेस्ट नहीं है। एक कई क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पैट स्कैन करवा लेने कि कोई कैंसर तो नहीं है, कि पता चल जाएगा। पैट स्कैन भी एक इमेजिंग मोडैलिटी है जोड़ा कि आपां नूं हैल्प करता स्टेजिंग दे विच। ये डायगनोस्टिक नहीं है, डायगनोस्टिक चीज़ होंदी है जिहड़ी कि आपां नूं दसदी है कि 100% ये अगर टेस्ट पॉजिटिव है मतलब कैंसर है। पैट स्कैन की दसदा कि शरीर के इस हिस्से में कुछ चलता पिया, वो कुछ की चलता पिया वो आपां नूं देखना पेगा। और ये भी नहीं है कि हर तरह के कैंसर दे विच और हर स्टेज के कैंसर दे विच
अपना वो जोड़ा पॉजिटिव आंदा है, पैट स्कैन पॉजिटिव आंदा। सो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। सो इंपॉर्टेंट है कोई भी साइन सिम्पटम हैगे ने, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है, रादर दैन कि आप कोई टेस्ट लभीए जिहदे विच कि आप कोशिश करिए कि सब कुछ पता चल जाए। तो सो एक क्वेश्चन हैगा कि हाउ लॉन्ग डज ट्रीटमेंट लास्ट, कीमोथेरेपी या जो अपना ट्रीटमेंट हैगा कैंसर का ट्रीटमेंट हैगा किन्ना लास्ट करता है। सो देखो सारा डिपेंड करता है कि पेशेंट की केड़ा प्राइमरी कैंसर हैगा, केड़ी स्टेज हैगी है एंड की ट्रीटमेंट मोडैलिटी है। सो कुछ ट्रीटमेंट हैगे जिहदे विच कि कुछ डिजीज़ हैगियां जिहदे विच कि 4 महीने का 6 महीने का ट्रीटमेंट है उस बाद सफिशेंट होंदा है। पर जिवें जिहदे विच आपां टारगेटेड थैरेपी देनी होंदी, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द CML, जिहदे विच कि थ्रू आउट द लाइफ सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ गिवन ताकि बॉडी जिहड़ा आपां कैंसर नूं आपां अक्यूट प्रॉब्लम तो क्रॉनिक प्रॉब्लम बना दईए। अक्यूट तो क्रॉनिक बनाने का की मतलब है कि पहले हम असी बीमारी कैंसर नूं अक्यूट लेते सी कि या तो अपन क्योर कर देंगे या तो नहीं क्योर होगा, पेशेंट नूं विल नॉट सर्वाइव। बट हुण की है कि पेशेंट नूं ट्रीटमेंट दे के पेशेंट की डिजीज़ नूं लाइक ब्लड प्रैशर और डायबिटीज़ की तरह नूं मेनटेन करके लंबी लाइफ नूं आपां पेशेंट नूं आपां लंबी लाइफ दे सकते हैं, जिन्होंने डिजीज़ नूं आपां क्रॉनिक करके, और पेशेंट विल सर्वाइव विद द डिजीज़। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So let me see the comments. Excuse me. Okay, so there are few comments. Sorry, I'm not able to see the comments. So second. So any questions? So there is a question from Mr. Singhania, Pankaj Singhania. So can we cure first stage cancer with yoga and exercise with medicine? I'll say we need to understand one fact, that there are two different things: healthy habits and a healthy habit and a treatment. So what yoga and exercise is, they are the healthy habits.
ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅ ਹੈਲਦੀ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ, everything, no smoking, no over excess use of alcohol। and second patient ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਫ ਦ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵਿਲ get the is started with the treatment, the tolerance of the treatment will be very good। he will be or she will be able to tolerate the treatment very well without much of the side effects। secondly दूसरा patient लइए जिन्हें की हैबिट्स नहीं अच्छियां सीगियां, ना कभी योगा ना एक्सरसाइज ना कुछ नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान दिता, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਾਈਫ ਹੈ ਯੂਜਲੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਗੁੱਡ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਟੂਵਰਡ ਦ ਲਾਈਫ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਯੋਗਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਨੋ, they add to the benefit of each other, so that is important। so ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, these are the they do well compared to those who are not doing these activities। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ they behave well, overall tolerance to the treatment is good and their outcome is very good। few of my one of my staff is there, she must be she is watching this and she knows कि ਜਿਹੜੇ patient ਦਾ negative attitude day 1 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, it is very difficult to get them out of this disease। but ਜਿਹੜੇ positive attitude ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, they behave very well। so we try to make our patient positive towards the life, and whatever the situation is there, this is a temporary situation and person will or the patient will come out of this with his or her attitude। so this is very important, attitude towards the life and healthy habits are adding to your life whether you are suffering from or not, but it should not be confused with the treatment। so there is another question ki is it true that chemotherapy for diabetic patient is not suitable? no, it is not like that। kuch drugs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ chemotherapy protocol drugs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ like diabetic patients they have low immunity, diabetic patients they may be suffering from the neuropathy, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫਰਦਰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰੱਗਸ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਟਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਦਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ not absolutely true कि chemotherapy patient diabetic patient chemotherapy नहीं tolerate कर सकते, it is not true। it all depends upon the disease और किहड़ी दवाई देने दी लोड़ है। so by Mr. Raman Kapoor, what test should I have if I have doubts that I am suffering from cancer? मैं already इसनू आंसर कर दिता कि there is no specific test, but अगर कोई भी थानू symptoms है, कोई डाउट, जिस चीज़ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डाउट लग रहा है, जिस symptom या जिस प्रॉब्लम ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डाउट लग रहा है, ਉਹਦਾ proper checkup होना चाहिए। so the cancer patients are more prone to coronavirus, already answer done।
सो आरव गुप्ता सर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा कॉमन टेस्ट है? सो देखो ब्रेस्ट कैंसर ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। Even unfortunately we have seen the cancer at the age of 16 year, breast cancer at the age of 16 year, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ अर्ली ਏਜ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਟਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 20 years ਹਾਊ ਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਲ। ਹਾਊ ਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਲਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦ ਲਿੰਕ। ਸੋ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। When has to examine the breast? Breast has to examine from day 5 of the start of the menses। जिस दिन menses start होंदे हैं उस तो 5वें तो 7वें दिन breast examine करनी चाहिए। Method you can learn from the YouTube or from many educational sites। So why 5 to 7 day? Because ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ breast ਸਭ ਤੋਂ soft ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ change ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠ ਹੋਏਗੀ easily palpate ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਮੈਂਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਠ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦ ਏਜ ਆਫ 20 years day 5th or 7th from the start of the menses the breast should be examined throughout the life। because अगर कोई भी change life ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਂਸਟਰਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਈਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਫਾਈਬਰੋਐਡੀਨੋਸਿਸ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਐਡੀਨੋਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂਸਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂਸਿਸ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੁਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਚੈੱਕ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਫਾਈਬਰੋਐਡੀਨੋਸਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਲੰਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ may not be cancer, may not be 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ may not be cancer। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਨਲੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਨਲੈਸ ਗੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਨਲੈਸ ਗੱਠ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਪਲ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਪਲ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਲਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਮੇਬੀ 50+ ਔਰ 60+ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ 1st of every month ਜਾਂ 1st Sunday of every month, ਵਾਟ ਐਵਰ ਡੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਫਟਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 50 years, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ। ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫਟਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 40 years। 40 to 50 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ।
ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਰ ਰੇਟ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ 95% ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 2 3 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਦੇ ਉੱਪਰ 15% ਕਿਉਰ ਰੇਟ ਹੈ। So early detection means means that we are getting cure from the disease. So that is important. So दूसरा हैगा कि अगर किसी दी फैमिली दे विच हिस्ट्री हैगी है, मासी नानी या कि 2-3 फैमिली मैंबर्स ਨੂੰ ब्रैसट कैंसर हो चुका है या ओवेरियन कैंसर हो चुका है, then at the age of 40 years you should start with a MR मैमोग्राम। MR मैमोग्राम ज़्यादा सेंसिटिव है डिजीज़ ਨੂੰ पिक ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜੋ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ MR ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 30 ਇਅਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫॉर breast cancer, mammography and breast self examination are the most important test. So any other questions? So there is a question that do I need to stay in hospital during cancer treatment? No, most of the cancer treatment is being done as a daycare therapy unless ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ complication ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਟੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇ ਕੇਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਫॉर ਡੇ ਕੇਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਦ ट्रेंड स्टाफ हैगा जोड़ा कि अपना पेशेंट्स ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦਾ। they are well equipped and they are well experienced or qualified to handling all the complications of the chemotherapy, except in few condition अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आवे ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, otherwise there is usually no need to get admission for this. So with this I thanks all my viewers and I really I wish them a very healthy life, and I all wish that all should stay safe in this period of COVID-19, and they proper maintain all the social distancing. Proper use of mask is very important, and stay home as much as possible. Keep your all love family members or the elderly parents in a very safe situation. With this I thank and I really wish everyone a very healthy and happy life. Thank you.